रुख करते हैं अगली वड्डी खबर दा। केंद्री गृह मंत्रालय दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। 9 खालिस्तानियां नूं अतवादी ऐलान दिता गया। UAPA एक्ट के तहत अतवादी ऐलानिया गया। गुरपतवंत पन्नू का नाम ही इस सूची दे विच शामिल है। SFJ का कानूनी सलाहकार है। तुहानूं दस दी गुरपतवंत पन्नू SFJ का कानूनी सलाहकार है, जिहड़ा कि लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहिंदा है। जिवें कि LAC ते विवाद होया इस दौरान उन्हां दे वल्लों भारत के खिलाफ जहर उगलिया गया सीगा, नौजवानों नूं भड़काउण दी कोशिश की गई सी, उसका भी इस सूची दे विच नाम शामिल है। सारे अतवादी विदेशों दे विच ये सरगर्म ने जिन्हां नूं कि अतवादी ऐलानिया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय दे वल्लों ये वड्डा फैसला लिया गया। तुहानूं सारे खालिस्तानियों के नाम भी दस दिंदे आ, विस्तार दे नाल तुहानूं इस तों वाकिफ करवा दिंदे आ जिन्हां नूं भारत सरकार ने अतवादी ऐलानिया। उन्हां दे नामां दी जेकर गल कीती जावे तां गुरपतवंत सिंह पन्नू सब तो पहलां इन्हां दा भी नाम शामिल है, जिहड़े कि सिक्स फॉर जस्टिस दे नाल जुड़े हुए ने ते लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलदे ने। उत्थे वधावा सिंह बब्बर जिहड़े कि संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल दे नाल संबंध रखते हैं। लखबीर सिंह इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन के नाल जुड़े हुए हैं। रणजीत सिंह खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नाल जुड़े हुए हैं। भुपिंदर सिंह पिंडा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के ने। गुरमीत सिंह बग्गा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, उत्थे ही परमजीत सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स, परमजीत सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नाल जुड़े हुए हैं। तो साडे नाल कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका भी जुड़े हुए हैं। जी वेरका साहब, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 ते। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों ये वड्डा फैसला लिया गया, 9 खालिस्तानियां नूं अतवादी ऐलानिया गया। तुसीं इस फैसले नूं किवें वेखदे हो? देखो, देश की सुरक्षा के नाल किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, और क्योंकि केंद्र सरकार दे कोल कोई इनपुट होएगी और केंद्र सरकार दे कोल इन्फॉर्मेशन होएगी, और मैं समझना कि देश हित दे विच कोई भी फैसला किया जाए देश की सुरक्षा नूं लैके वो चंगा फैसला है, माड़ा नहीं है। जी अच्छा विरका साहब, जिवें कि SFJ के कानूनी सलाहकार ने गुरपतवंत पन्नू, तुहानूं भी पता है कि लगातार वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। LAC ते विवाद होया, उस दौरान उन्हां दे वल्लों विवादित बयान दिता गया, नौजवानों भड़काउण की कोशिश की गई। उन्हां दा भी इस सूची दे विच नाम शामिल है। ये 9 लोगों के विच देखो, मैं तुहानूं एक गल कही है कि देश की सुरक्षा नूं, देश के भाईचारे नूं, देश के अमन कानून नूं, देश के फेडरल ढांचे नूं जो भी कोई बर्बाद करेगा वो देश का दुश्मन होएगा। और क्योंकि लास्ट दिनों के विच जदों चाइना दे नाल साडी जंग लड़ी जा रही सी, साडे नौजवानों नूं किस तरीके दे नाल उन्हां दी हत्या की जा रही सी, ते गुरप्रताप पन्नू जिहड़े सीगे वो कह रहे सी कि चाइना जो कर रहा है बहुत चंगा कर रहा है, जबकि गुरुआं दे सिख जिहड़े सी लाल गुरुआं दे वो 4 पंजाब दे शहीद हो के इत्थे आए सी और उन्हां नूं चंगा दस रहा सी। कौन बर्दाश्त करेगा जी ये गल्लां? लेकिन मैं वेरका साहब साडे नाल बने रहो, साडे नाल अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान भी जुड़े हुए हैं। मान साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों ये फैसला लिया गया, 9 खालिस्तानियों नूं अतवादी ऐलानिया गया। गुरपतवंत पन्नू भी सूची दे विच शामिल ने। तुसीं इस फैसले नूं किवें वेखदे हो? तुहाडा की टेक है? मैं समझदा जी कि जिहड़ी हिंदुत्ववादी सरकार हुण बहुत तकड़ी बनती जा रही है, इस सिखां दे खिलाफ एक्शन सुओ मोटो बगैर सानू पुछिया साडी दलील तो बगैर ये ले लेंदी है। जिवें करतारपुर साहब का गुरुद्वारा है, उत्थे बैन लाता है कि सिख नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि एक तो हिंदू राष्ट्र की सरकार मोदी जी दी ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, UAPA ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? UAPA ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪन्नू ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ LAC ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪन्नू ਦਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपना करतारपुर साहब का जिहड़ा गुरुद्वारा है उन्होंने बैन करता है। जे सिखां दी सरकार होवे ते असीं हिंदुआं दे लई मानसरोवर दी यात्रा बैन कर दईए,
ਜੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਕਰਾਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟ ਦੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ 2017 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹਟਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਾਣਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਰਗਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮਈ 2018 ਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਅਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿਸੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੈਲਾਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਡਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਨੂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਨੂ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ MP ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਜੋ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਦਾਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਚੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੱਪੀ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਐਂਟੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 1984 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 MP ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ 10,000 ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋ ਲੋਕ, ਸਮਝ ਗਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣੂਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, 9 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ SFJ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।